सच्चाई, इसलिए तो आज हम सच्चाई की लड़ाई के लिए अनशन पे, इस पे धरने पे बैठे हुए हैं और यही उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੈਸਲਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ। 23 ਮਈ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ 2 FIR 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ FIR 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। दरअसल 3 महीने बाद पहलवाना ने अप्रैल महीने दोबारा धरना लगाया। यह धरना WFI के तत्काली प्रधान ब्रजभूषण खिलाफ लगाया गया है। पहलवाना ने ब्रजभूषण ते FIR ਅਤੇ गिरफ्तारी की मांग की है। उन्हां ते जिनसी शोषण के इल्जाम लाए गए ने ਅਤੇ गिरफ्तारी न होने तक पहलवाना ने धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। इस नाल ही पहलवाना ने 6 मैंबरी कमेटी की रिपोर्ट जनतक करने की मांग की। यह कमेटी ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋर्ट ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ कि खेल मंत्रालय ने रिपोर्ट जनतक नहीं की थी। हम अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए थे जनवरी में भी, आज भी उसी लड़ाई पे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हमने स्पोर्ट्स में अभी तक जो चीज़ें की है स्पोर्ट्स में की है, मेहनत की है, ना कि पॉलिटिक्स। हमें नहीं पता था कि लोग बातें ज़्यादा करते काम कम करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ खिलाड़ियों के साथ वही हुआ कि जो फेरबदल किया गया, जो बातें बताई वो कोई उन पे अमल नहीं हुआ। दोबारा से WFI रन कर रही है, तो वो चीज़ें खिलाड़ियों के लिए, हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? खेल के लिए लड़ रहे हैं, खेल को बचाने के। अगर वही इंसान दोबारा से खेल में आ रहा है, पूरी चीज़ें चला रहा है, तो कहाँ से खिलाड़ियों को न्याय मिल गया? जब तक कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई थी, और उसके बाद उनके सोर्सेज बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों के पास सबूत नहीं है। अभी कंप्लेंट करे हुए 48 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक FIR नहीं हो रही है। पहले बोल रहे थे कि FIR नहीं कर रहे, अब FIR कर रहे हैं। कंप्लेंट की है तो FIR नहीं कर रहे। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ 2 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ FIR ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ जिस विच पोक्सो एक्ट भी लाया गया है। इसे तरह दूजी FIR बालग पहलवाना की शिकायत ते दर्ज हुई है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR फिलहाल दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। पहली FIR जो दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है वो फिलहाल पोक्सो के तहत दर्ज की गई है। दूसरी FIR जो दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है वो महिला पहलवानों के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे छेड़खानी का, उसके तहत दर्ज किया गया है। हालांकि जो FIR की कॉपी उनके पास अब
पहुंच गई है। तमाम पहलवानों का यह आरोप है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ WFI ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 354, 34 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 7 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ 2 ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਦੱਬਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 6 ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਡਿਨਰ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ 3-4 ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਥੇਲੀ, ਗੋਡੇ, ਪੱਟ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਿਆ,
ਸਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੀਜੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਮੰਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਚੌਥੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੂਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋਦਮ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਛੇਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਛੇਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ ਕੌਣ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸਰਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ 6 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 5 ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 1 ਵਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਵੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ तमाम ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ गिरफ्तारी ਲਈ दबाव बनाया। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए उसको। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ये महिलाएं सामान्य महिलाएं नहीं है, ये वो है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है अपनी मेहनत से। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ FIR ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2021 ਚ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਇਨਸੈਂਸਿटिविटी। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण आस्था और विश्वास है और इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल
FIR करने की बात आई है और अभी यद्यप FIR की कापी मेरे पास नहीं है, लेकिन FIR हो ही गई होगी और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ CPI-M ਦੀ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। स्टेडियम में होना चाहिए था। अपना देश की आगे तैयारी करनी चाहिए अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। वो आज क्यों यहाँ मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे, ये गंभीर सवाल है। इसकी गंभीरता से जांच होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा समर्थन इनके साथ है। ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ FIR 'ਚ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। पुलिस प्रशासन क्यों इस पे FIR दर्ज नहीं कर रहा अभी तक? जो चीजें पीछे जो राहुल गांधी जी ने बोला था भारत जोड़ो यात्रा के समय पे कि बहुत सारी लड़कियों ने बोला कि हमारे साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, तो CP साहब उनके घर पे पहुंच गए थे लड़कियों के नाम पूछने के लिए, लेकिन हमारी लड़की ने तो लिखित में कंप्लेंट दे रखी, उनका जब भी FIR दर्ज नहीं हो रही। FIR दर्ज करना नाम कैसे लिख लिया? तो उसका कारण हम पूछ सकते हैं कि क्या है इतना कौन सा दबाव है कि आप लड़कियों ने कंप्लेंट देने के बाद भी आप FIR दर्ज नहीं कर रहे हो? ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। FIR ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਹੈ। जहां तक आप रेसलर्स की बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा नहीं, एक बंदा और ऐड कीजिए। उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸੰਘ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ जाएगी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपनी कमेटी बनाएगी और 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी FIR करवा सकता है, किसी के ऊपर अगर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी FIR, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती, दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ 30 ਮਈ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਬਹਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਗਮੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਬਹਾਉਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
इन्हां चों कुछ लोग ये अपील करते सुने गए कि पहलवान अपने मैडल गंगा च ना सुੱਟਣ। पहलवानां दे पहुंचण तो 1 घंटे बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आगू नरेश टिकैत अपने समर्थकों सने पहलवानां नूं मनाउण लई हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पहुंचे। इस तो पहला उन्हां दे छोटे भरा राकेश टिकैत ने भी पहलवानां नूं अपने तगमे गंगा विच ना सुੱਟਣ की अपील की सी, पर नरेश टिकैत उन्हां नूं मनाउण विच सफल रहे ਅਤੇ पहलवानां ने अपने मैडल नरेश टिकैत नूं सौंप दिते ਅਤੇ जिवें ही शाम हनेरे च बदली पहलवानां ने इंसाफ नूं यकीनी बनाउण लई सरकार नूं एक होर मौका देण दा ऐलान कीता। इस दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि पहलवानां नूं 5 दिन उड़ीक करन लई कहा गया है। हमारी बेटियां हैं, वे मान सम्मान की बात है, उनके साथ में ज्यादती हो रही। वे दिल्ली के जंतर मंतर हुए थे, जिस तरह का परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया, तो ऐसा कौन पूरा भारत नहीं बर्दाश्त करने का सर। पूरे भारत में रोष है आज, जिस तरह से वो खींच के वहां से वो उठो। एक आदमी को बचाने के लिए पूरी भारत सरकार लग गई। 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर हो गए। पहलवानां ने मैडल नदी च वहाउण दा फैसला 28 मई तो बाद कीता सी। दरअसल 28 मई नूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों भारत के संसद भवन की नवी इमारत का उद्घाटन किया जाना सी, पर इस दौरान धरनाकारी पहलवानां दे हक च महापंचायत करन दा सद्दा दिता गया सी ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 28 मई नूं जदों पहलवानां ने नवी संसद वाल जंतर मंतर तो कूच करन दी कोशिश की तां दिल्ली पुलिस ने उन्हां नूं हिरासत च लै लिया सी। दूजे पासे ब्रिजभूषण ने अपने खिलाफ होईयां FIRs के खिलाफ 5 जून नूं इकट्ठ करन दा ऐलान किया होया सी। उन्हां ने जिथे पोक्सो एक्ट की दुर्वरतों होण दी गल आखी, उत्थे ही उत्तर प्रदेश च संतां दा इकट्ठ सद के इस नूं बदलवाउण लई सरकार उत्ते दबाव पाउण दा ऐलान किया सी, पर बाद च उन्हां ने इस इकट्ठ नूं रद्द कर दिता सी। फिलहाल इस मामले ते घमसान लगातार जारी है, पर इस विचाले दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण तो पुछगिछ करके बयान दर्ज कर चुकी है ਅਤੇ उन्हां तो कुछ दस्तावेजां की मांग भी की गई है। मामले की जांच लई स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया गया, जिस विच 4 महिला पुलिस अधिकारियों सने 6 पुलिस टीमां काम करनगियां। पर सवाल उत्थे ही खड़ा है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी कदों होवेगी। पोक्सो वर्गे गंभीर एक्ट लगन तो बाद की कोई व्यक्ति गिरफ्तारी नूं टाल सकदा है, ਅਤੇ जेकर नहीं तो फिर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नूं टालिया क्यों जा रहा है। खैर मामला जांच अधीन है ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।